formula is fixed expense upon PV ratio. Here the fixed expense is available 20,000 whereas PV ratio is 40%. So how we will do it? 20,000 upon 40 upon 100, that we will get rupees 50,000. So it means, friends, that if we want to reach at break-even point, then we require to sell the goods amounted to rupees 50,000. Now the question is કે આપણે મિત્રો એકમમાં શોધવું હોય તો આપણે શું કરીએ? તો આપણે જાણીએ છીએ કે 50,000 રૂપિયાનું વેચાણ કરવું જોઈએ અને વેચાણ કિંમત કેટલી છે? 50 રૂપિયા. તો 50,000 છેદમાં 50 અને આપણે એમ કહીએ કે 1,000 એકમોનું વેચાણ કરવું જોઈએ. If I tell this thing for English medium student, I say that friends, if you want to determine the break-even point, sales at break-even point, in units, how you will get it? Then you know that the sales price is rupees 50,000, total sales is 50,000 and sales price per unit is rupees 50. So what we should do? That 50,000 upon 50, that is 1,000 units. So friends, if we want to reach at the break-even point, we require to sell 1,000 units, that is essential. Now let us go with the third point, કુલ વેચાણ રૂપિયા 75,000 હોય તો સલામતીનો ગાળો શું? તો અહીંયા આપણે એમ કહીએ કે સામાન્ય રીતે કુલ વેચાણ રૂપિયા 75,000 હોય તો 75,000ના વેચાણે ફાળો બરાબર વેચાણ ગુણ્યા પીવી ગુણોત્તર. તો અહીંયા ફાળો બરાબર આપણે કહીએ કે વેચાણ 75,000 એટલે અહીંયા એમ કહીએ કે 75,000 ગુણ્યા 40% એટલે 30,000 રૂપિયા આવશે. આમ નફો બરાબર ફાળો બાદ સ્થિર ખર્ચા એટલે ફાળો 30,000, સ્થિર ખર્ચ 20,000 છે, માટે નફો 10,000 આવ્યો. If I repeat this thing for the students of English medium, I would say that if you want to sell the goods of rupees 75,000, what will be the profit? Then we can say that the contribution at the rate of 75,000, we can say that sales multiplied by PV ratio and contribution is equal to 75,000 multiplied by 40%, that is 30,000 rupees. Now the profit is equal to contribution minus fixed expense. So here friends, we determine the contribution, that is 30,000, fixed expense is 20,000, and therefore we can say that if we sell the goods of rupees 75,000, we can earn 10,000 rupees profit. This is the third point. હવે મિત્રો આવે છે અને તે કે પહેલામાં આપણે નફો શોધ્યો, હવે આપણે જરૂરી વેચાણ શોધવા માંગીએ છીએ કે રૂપિયા 25,000નો નફો કરવો હોય તો જરૂરી વેચાણ આપણું કેટલું આવી શકે? તો અહીંયા આપણે કહીએ કે 25,000ના નફા માટે કુલ ફાળો બરાબર સ્થાયી ખર્ચ વત્તા નફો એટલે સ્થાયી ખર્ચ 20,000 વત્તા નફો 25,000 બરાબર 45,000. હવે 25,000ના નફાએ વેચાણ બરાબર ફાળો છેદમાં પીવી ગુણોત્તર. અહીંયા આપણે ફાળોની વાત કરીએ તો આપણે કહીએ કે સ્થાયી ખર્ચ વત્તા નફો બરાબર ફાળો એટલે 20,000 વત્તા 25,000 એટલે 45,000 ફાળો છેદમાં 40% આપણને આપેલા છે એટલે આપણે એમ કહીએ કે 11,250 અથવા 2,250 એકમો આવશે. For the students of English medium, if I repeat, then if you want to earn 25,000 rupees profit, what would be the necessary sales? So for that we require to determine total contribution, and the formula is fixed expense plus profit. Fixed expense is 20,000, profit is 25,000. So the total contribution is 45,000. Now, if we want to earn 25,000 rupees profit, what would be the sales? So the formula is contribution upon PV ratio, and contribution is equal to fixed expense plus profit. Fixed expense is 20,000, profit is 25,000, we reach to 45,000 and PV ratio is 40%. So what we should do, friends? 45,000 upon 40%, so we can get 1,12,500, and in units we can say 2,250 units. Okay. હવે પાંચમો મુદ્દો છે કે રૂપિયા 75,000નું વેચાણ હોય તો નફો કેટલો? તો રૂપિયા 75,000ના વેચાણે ફાળો બરાબર વેચાણ ગુણ્યા પીવી ગુણોત્તર. તો અહીંયા આપણે કહીએ
કે ફાળો શોધવો છે, 75,000નું વેચાણ છે, 40% પીવી ગુણોત્તર છે, તો આપણે કહીએ કે ફાળો એ 30,000 આવે. હવે જો મિત્રો આપણે 75,000નું વેચાણ કરવું હોય તો નફો કેટલો થાય? તો અહીંયા આપણે કહીએ કે નફો બરાબર ફાળો બાદ સ્થિર ખર્ચા. આપણી પાસે ફાળો કેટલો આવ્યો? 30,000. સ્થિર ખર્ચ કેટલા છે? 20,000. એટલે આપણી પાસે નફો કેટલો થાય? 10,000. તો અહીંયા એનો અર્થ એવો થયો મિત્રો કે જો આપણે 75,000નું વેચાણ કરવું હોય તો આપણને 10,000 રૂપિયા નફો મળે. For the students of English medium, if I repeat this thing in English, I should say that if we want to sell the goods of rupees 75,000, what would be the profit? Then here, if we want to get the profit at the sales of rupees 75,000, we require to find out, the contribution, and the contribution is that sales multiplied by PV ratio, and that is sales is 75,000. PV ratio is 40%. So we can say that 30,000 rupees would be the total contribution. Now we want to ascertain profit. So profit is equal to contribution minus fixed expense. So we can say, friends, that is 30,000 minus 20,000 is equal to 10,000, and that is to be treated as profit at the sales of rupees 75,000. તો મિત્રો આમ આપણે એક આ દાખલો જોયો કે જેની અંદર આપણે જુદા જુદા મુદ્દાઓની વાત કરી, જેમ કે નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર, સમતૂર બિંદુએ વેચાણ, કુલ વેચાણ રૂપિયા 75,000 હોય તો સલામતીનો ગાળો શું હોય, 25,000ના નફા માટે જરૂરી વેચાણ અને 75,000નું વેચાણ હોય તો શું નફો થાય. આમ જુદા જુદા 5 સંજોગો એકમમાં હોય ત્યારે આપણે સમતૂર વિશ્લેષણ દ્વારા કેવી રીતે પરિસ્થિતિ હલ કરી શકીએ એ આપણે વ્યવહારુ ઉદાહરણ દ્વારા મિત્રો આપણે જોયું. હવે આપણે એક બીજી વાત કરવા માંગીએ છીએ અને તે કે એક કંપનીએ નીચે પદ્ધતિમાં અંદાજ મૂક્યો છે. ઓકે, સો અહીંયા એમ કહ્યું છે કે એક કંપનીએ નીચે પ્રમાણેના અંદાજ આપ્યા છે. વેચાણ 15,000 એકમો. ફર્ધર આઈ રિપીટ, એક કંપનીએ નીચે પ્રમાણેના અંદાજ આપ્યા છે. વેચાણ 15,000 એકમો, કુલ વેચાણ કિંમત રૂપિયા 1,50,000, સ્થિર ખર્ચ રૂપિયા 34,000, એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ રૂપિયા 6. ઉપરોક્ત વિગતો ઉપરથી તમારે શું શોધવાનું છે? તો પહેલી વાત છે કે નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર, સમતૂર બિંદુ રૂપિયામાં અને સલામતી ગાળો. પહેલી પરિસ્થિતિમાં તમારે મિત્રો 3 બાબત શોધવાની છે: નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર, સમતૂર બિંદુ રૂપિયામાં અને સલામતી ગાળો. એની સાથે આપ્યું છે કે નીચેના દરેક સંજોગોમાં નવો નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર, નવું સમતૂર બિંદુ રૂપિયામાં અને નવો સલામતી ગાળો નક્કી કરવાનો છે. એમાં મિત્રો તમને 4 પરિસ્થિતિ આપી છે. પહેલી પરિસ્થિતિ છે વેચાણ કિંમતમાં 10% ઘટાડો કરાય તો. વેચાણ કિંમતમાં 10% ઘટાડો કરાય તો. બીજું, ચલિત ખર્ચમાં 10% વધારો કરાય તો. 3, વેચાણ જથ્થો 2,000 એકમોથી વધારવામાં આવે તો. અને 4, સ્થિર ખર્ચ રૂપિયા 6,000થી વધારવામાં આવે તો. ફર્ધર આઈ રિપીટ ધીસ થિંગ, જેથી કરીને જે મિત્રોને લખવું હોય એ લખી શકે કે એક કંપનીએ નીચે પ્રમાણેના અંદાજ આપ્યા છે. વેચાણ 15,000 એકમો, વેચાણ 15,000 એકમો, કુલ વેચાણ કિંમત રૂપિયા 1,50,000, સ્થિર ખર્ચ રૂપિયા 34,000, એકમ દીઠ ચલિત ખર્ચ રૂપિયા 6. તમારે નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર, સમતૂર બિંદુ રૂપિયામાં અને સલામતી ગાળો
શોધવાના છે. આ પહેલો વિભાગ છે જેને આપણે અ કહ્યું, જેમાં નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર, સમતૂર બિંદુ રૂપિયામાં અને સલામતી ગાળો નક્કી કરવાનો છે. બ, નીચેના દરેક સંજોગોમાં, હવે તમે જુઓ મિત્રો, તમને સંજોગો જુદા જુદા આપ્યા છે કે નીચેના દરેક સંજોગોમાં નવો નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર. કારણ નવો શબ્દ કેમ વાપર્યો? કારણ કે પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થાય છે, જુદી જુદી ધારણાઓ આપી છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે નવો નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર, નવું સમતૂર બિંદુ રૂપિયામાં અને નવો સલામતી ગાળો નક્કી કરવાનો છે. કઈ પરિસ્થિતિ છે? તો અહીંયા આપણે કહીએ કે કુલ 4 પરિસ્થિતિ છે. 1, વેચાણ કિંમતમાં 10% ઘટાડો કરાય તો. વેચાણ કિંમતમાં 10% ઘટાડો કરાય તો. ચલિત ખર્ચમાં 10% વધારો કરાય તો. ચલિત ખર્ચમાં 10% વધારો કરાય તો. 3, વેચાણ જથ્થો 2000 એકમોથી વધારવામાં આવે તો અને સ્થિર ખર્ચ ₹6000 થી વધારવામાં આવે તો. Now friends, further for the students of English medium, I repeat this thing in English, that following are the estimates given by one company, that is sales 15,000 unit, total sales price ₹1,50,000, fixed expenses ₹34,000 and variable expense per unit ₹6. Further, I repeat so as you can take down the things from the screen, that following are the estimates given provided by the company. Sales 15,000 unit, total sales price ₹1,50,000, fixed expense ₹34,000, variable expense per unit ₹6. From the above information, you require to determine profit volume ratio, break even point in rupees and margin of safety. Further I say profit volume ratio, break even point in rupees and margin of safety. B, you require to find out new break even point, new profit volume ratio, new break even point in rupees and new margin of safety. Further I repeat that from the following information you are required to find out new PV ratio, new break even point in rupees and new margin of safety. Now the assumptions are, if sales price will reduced by 10%, if sales price will reduced by 10%. Second, if variable expense shall increase by 10%, if variable expense shall increase by 10%. Third point, if sales quantity shall increase by 2,000 unit, if sales quantity, or we can say quantity of sales, shall increase by 2,000 units. And the fourth one, if fixed expenses shall rise by 6,000 rupees, if fixed expense shall rise by 6,000 rupees. So friends, આ દાખલો જોઈએ તો બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે અને મારે એમ કહેવું જોઈએ કે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની TY BComની પરીક્ષામાંથી પૂછેલો દાખલો જ મેં લીધો છે અને લેટ મી ઓપન ધ સિક્રેટ
કે આ ગુજરાત યુનિવર્સિટી એપ્રિલ 2010ના પેપરમાંથી આપણે આ દાખલો ગણીએ છીએ. તો હવે આપણે જોઈએ કે અહીંયા પહેલી વાત છે અને તે કે નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર. હવે નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર બરાબર વી કેન સે કે C/S, એટલે આપણે કહેવાય કે ફાળો છેદમાં વેચાણ. હવે ફાળો બરાબર વેચાણ કિંમત મિત્રો 10 છે, ચલિત ખર્ચા 6 છે, એટલે ફાળો 4 આવ્યો. હવે ફાળો 4 આવ્યો તો આપણે શું કહીશું? ફાળો છેદમાં વેચાણ ગુણ્યા 100, 4/10 ગુણ્યા 100 બરાબર આપણે કહીએ 40% આપણો નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર આવ્યો. For the students of English medium, if I repeat this thing in English, I should say PV ratio is equal to C/S. Here friend, C is equal to sales price minus variable expense. 10 rupees sales price, variable expense 6. So 10 minus 6 is equal to 4. Now the formula is C/S multiplied by 100. So we can say C/S, that is 4/10 multiplied by 100, that is 40%. અહીંયા મિત્રો કોઈ પૂછે કે સાહેબ તમે ફોર્મ્યુલામાં તો ફાળો છેદમાં વેચાણ જ લખ્યું છે, એને ગુણ્યા 100 કેમ કરો છો? તો મિત્રો આપણે જો પીવી ગુણોત્તર ટકામાં શોધવું હોય તો નેચરલી તમે સૌ જાણો છો કે આપણે એને 100એ ગુણવા પડે, અને માટે આપણે કહ્યું કે 4/10 ગુણ્યા 100 બરાબર 40%. ઓકે, બીજી વાત છે મિત્રો સમતૂટ બિંદુ રૂપિયામાં. હવે એમાં ફોર્મ્યુલા છે સ્થિર ખર્ચ છેદમાં પીવી રેશિયો. અહીંયા આપણે કહીએ કે સ્થિર ખર્ચ આપણને આપેલા છે અને તે છે આપણે કહીએ 34,000. ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન, કે સ્થિર ખર્ચ 34,000 છે. હવે આપણે જોઈએ કે સ્થિર ખર્ચ છેદમાં પીવી ગુણોત્તર. તો